پلاسٹک والی سکن کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ سکن کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ہماری سکن کو بالکل پلاسٹک جیسا بنا رہی ہے. رنگ گورا کرنے کے لیے کریمیں آپ نے دیکھی کہ ہمارے ملک میں کتنی کھلی اور وافر مقدار میں موجود ہیں، نہ صرف کریمز بلکہ صابن بھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی صحت اور جلد کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. وزیر مملکت زرتاج گل کے مطابق 59 کریموں کا لیب ٹیسٹ کیا گیا، جس میں سے آپ کو بتائیں اور آپ پریشان بھی ہو جائیں گے کہ 57 میں مرکری پایا گیا، اور ان میں انٹرنیشنل برانڈز بھی شامل ہیں. شفاعت، صابن کے ٹیسٹ کیے گئے جی، 14 میں سے 4 صابن جلد کے لیے خطرہ ہے. زرتاج گل کے مطابق کمپنیوں کے ساتھ مل کر مسئلے کا حل نکالا جائے گا. کاسمیٹک کمپنیوں کو سال کے آخر تک کا وقت دیا ہے، یعنی کہ 2-3 مہینے. اور دوسری جانب جو معاشرہ ہے وہ گوری رنگت کا پجاری ہے جی، اور گوری رنگت اگر ہے تو آپ کے ہزار ہے نقوش پیارے نہ ہو جو بھی ہو، لیکن اگر رنگت گوری ہے تو سب کچھ معاف ہے، سب کور کر جاتا ہے. سب کور کر جاتا ہے. خاص طور پہ لڑکیاں، مطلب شفاعت تو آگے سے ان کی مائیں وارا کبھی دیکھا کرے نا. ڈاکٹر بلقیس نے بتاتی تھی کہ جی ایک خاتون اپنی 2 سال کی بچی کو لے کر میرے پاس آگے، اس نے بولا جی میری بچی کا کمپلیکشن بڑا ڈارک ہے، اس کو کچھ ایسا کریں کہ میری بچی گوری ہو جائے. اندازہ کریں جی. خیر جی، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی معروف ماڈل آمنہ الیاس، اور آمنہ الیاس نے اس حوالے سے بڑی بات بھی کی ہے اور بڑے کرٹیسائز بھی کیا ہے. اور ساتھ میں زرتاج گل صاحبہ بھی جوائن کریں گے. زرتاج گل صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. اب آمنہ پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جی. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ ویٹش کمپلیکشن جو ہے، گندمی رنگت جو ہے، اس کی حامل خواتین کو کیا کچھ سہنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ سانولی رنگت کا صرف عورتوں پہ ہی اثر نہیں پڑتا یا ان کو ہی چیزیں فیس نہیں کرنی پڑتی، مردوں کا بھی یہی حال ہے. سانولے ہونے کی وجہ سے ان کو بھی دوستوں میں تانے پڑتے ہیں، جاب میں تھوڑا ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. تو یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ ایک یونیورسل مسئلہ اور یہ جینڈر ایشو نہیں ہے. ایک چیز تو میں یہ کلیئر کر دوں. نمبر 2، خواتین کا زیادہ اس لیے نمایاں ہوتی ہے یہ بات کیونکہ خواتین جو ہے، ایک تو ان کی شادیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکی ہمیں گوری ہی چاہیے، لڑکا ہمارا جیسا بھی ہو، ماؤں کی. اور یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ یہ خواتین کی طرف سے ہی مسئلہ خواتین کے لیے کہ ہماری مائیں، ہماری ساسیں، ہماری آنٹیز وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بہو گوری چاہیے. اور مائیں بھی اپنی بیٹیوں پہ بہت پریشر ڈالتی ہیں، یہ لگاؤ منہ پہ، وہ لگاؤ. تو آئی تھنک شادی کے لحاظ سے ڈومیسٹکلی بہت زیادہ پریشر ہے لڑکیوں پہ کہ وہ شادی کے لیے ان کے مائنڈ سیٹ ایک بنا ہوا ہے کہ ہمارا رنگ گورا ہونا چاہیے. سیکنڈلی، میں نے جو آبزرو کیا ہے ورک پلیسز میں، فار انسٹنس میں کہوں گی لائک ایئر ہوسٹسز، میں نے بہت کم سانولی رنگت کی ایئر ہوسٹسز دیکھی ہیں اپنی لوکل ایئر لائنز میں. سو آئی تھنک جاب کے حوالے سے بھی عورتوں کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ ایوری بڈی ایز اے سیلز گرل. آلسو آمنہ دیکھیے جو لڑکیاں ہیں نا، وہ جو خوبصورتی کا معیار جو جانچنے کے لیے جو فالو کرتی ہیں، جو آئیڈلائز کرتی ہیں، وہ ہماری ایکٹریسز کو کرتی ہیں. لیکن جب وہی ایکٹریسز وہ دیکھتی ہیں کہ وہ مختلف ایسی کریموں یا صابن کی تشہیر کرتی نظر آ رہی ہوتی ہیں جن سے رنگ گورا ہو سکتا ہے، تو پھر کیا فرق پڑے گا ان پہ؟ یہ سچ ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی ہے کہ انڈسٹری میں ایسے لوگ بھی ہیں، شو بزنس میں بہت کم تعداد میں، جو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے. کیونکہ اگر وہ لوگ نہیں ہوتے تو آج میں جہاں ہوں، میں اپنی فلم باجی کے لیے بیسٹ ایکٹریس کے لیے یہی سوال لے کے ہم جاتے ہیں جی. زرتاج گل صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی زرتاج صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو رنگ گورا کرنے کی کریموں کے حوالے سے جو آپ کی منسٹری نے یہ اقدام اٹھایا ہے، کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ تھینک یو شفاعت. ایکچولی یہ ایشو اس طرح آیا ہے کہ میں نے ہمیشہ نوٹس کیا، کیونکہ ایک ظاہری بات ہے میں خود بھی خاتون ہوں اور میں ایڈورٹیزمنٹ ہمیشہ سے دیکھتی رہتی تھی کہ جب میں منسٹر نہیں بھی تھی، ابھی میں نے الیکشن نہیں بھی جیتا تھا، اور میں جب ٹی وی لگاتی تھی میں نے دیکھا کہ جب کاسمیٹکس کی ایڈ آتی ہیں تو اس میں اسپیشلی اپر مجھے لگتا تھا کہ ہمیں اپنے اسکن کلر ہونے پہ ہمیں وی آر اشیمڈ، اور ہم لوگوں کو موک کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا پتہ نہیں سانولا رنگ یا ڈارک کلر، شاید کوئی مطلب کوئی بیماری ہے خدا نخواستہ، یا یہ کوئی کمپلیکس ہے، یا ان کو جینے کا ہی حق نہیں ہے. میں سوچتی کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ یاد ان کی 2 روپے کی پروڈکٹ کا ایک ساشے ہوتا ہے، 4000 یا 10,000 کی کریم ہوتی ہے. سارے ٹائم میں کلرڈ خواتین ہونے کے ناطے شیم کیا جاتا ہے کہ ایڈ ہے کہ اگر آپ کی
कलर आपका ठीक नहीं है तो आपकी शादी नहीं हो सकती है। बिल्कुल अगर आप जॉब के लिए उल्टा गई हैं, ज़रताज, लोग उनको उनके कॉलेज में, उनके स्कूल में, उनकी फैमिली में मतलब जितनी ऐसी लड़कियां जिनके कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, लोग उनके बुरे बुरे अलकाबात से उनको नवाजते हैं, तो यहाँ पे सोसाइटी का भी तो बड़ा प्रेशर आ जाता है ना कि भाई आपने उसको इतना फोर्स किया कि बेचारी वो कहेगी मुझे स्किन कैंसर हो जाए, मुझे रंग गोरा करना है अपना। मदिया मैं आपकी बात बताऊं, ये हमें इस तरह सोचना पड़ेगा कि पहले ये छुपी छुपी बातें हुई होती थी और कहीं पर एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी या फैमिलीज में ऐसा होता था कि रिश्ता जा रहे हैं या कॉलेज में लड़कियों को मॉक कर रहे हैं या लड़कों को कि उनका जो है वो कलर डार्क है। ये बेसिकली मेरी जो अपनी नोटिस में मैंने किया उसमें बहुत ज्यादा ये जो इंटरनेशनल, नेशनल या मल्टी नेशनल कंपनी है, इन्होंने पब्लिक कैंपेन लॉन्च की कुछ साल पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में। इन्होंने एक डिसग्रेस पैदा की, डिस्पैरिटी पैदा की कि आपका डार्क कलर होना कोई बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके बाद उन्होंने उस प्रॉपर डिजाइन के बाद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की जिसमें कहा कि आप भाई आप जो मर्जी कर लें, आप हमारी क्रीम लगाएं तो आप सर फखर से उठा चल सकेंगी। ज़रताज, तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है, आपने बड़े अच्छी निशानदेही की कि मुआशरती रवैये को तो चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़ाहिर है जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे तो लोग ज़ाहिर है उन्हें अप्रोच करेंगे। आपने इन ब्रांड्स को 2 महीने का, 2.5 महीने का वक्त दिया है, आपको लगता है ये टाइम काफ़ी है कि ब्रांड्स अपने इंग्रेडिएंट्स को तब्दील करें, अपने ब्रांड नेम्स को चेंज करें? शिफात, ऐसा हुआ है कि मैं चूंकि जब मैं मिनिस्टर बनी, मैंने डिफरेंट अपनी मिनिस्ट्री में जाके मैंने देखा कि हम कौन कौन से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के सिग्नेटरी हैं। उसमें मेरे सामने जब उसमें मीना मार्टा कन्वेंशन आया जो 2013 में 127 कंट्रीज के साथ हम भी उसके सिग्नेटरी जापान में, लेकिन उसके ऊपर आज तक काम नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको निकाला और मैंने अपनी मिनिस्ट्री को कहा कि आप इसकी रेटिफिकेशन तैयार करें, कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को एज ए प्रिंसिपल अप्रूवल भी दें। तो बेसिकली जब 1.5 साल से मैं इस चीज के ऊपर काम कर रही थी मीडिया के जरिए, इन तमाम कंपनीज को पता तो था कि मैं इस डोमेन को एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, तो वो ऑलरेडी ज़हनी तौर पर तैयार थे और मेरी बहुत सारे सीईओ से बात होती भी रही थी। सरताज ये बताइएगा, जैसे आमना हैज बीन वेरी मच वोकल अबाउट इट, वो हमेशा से इस रंग के हवाले से बात करती रही, बड़े खुलेआम आके बात करती रही हैं। सो क्या हम कोई ऐसी कैंपेन क्यों नहीं चलाते? जैसे अभी एक कैंपेन ही चली थी, तो एक बहुत ही मशहूर ज़माना क्रीम थी, उसने अपना रंग बदल लिया क्योंकि उसको पता चल गया, इनफैक्ट वो पता तो था ही कि वो एक कॉम्प्लेक्स बेच रहे हैं। हम ऐसे कोई कैंपेन क्यों नहीं चलाते बड़ी सतह पर? ये मदिया हम यही साइमल्टेनियसली करने जा रहे। पहले मेरे पास पावर ही नहीं थी, मेरे पास लॉ ही नहीं था कि मैं इसके बारे में डाल सकती या मैं बैन कर सकती या मैं मार्केट से इस तरह की चीजें उठा सकती या मैं कोई रेगुलेशन इम्पोज कर सकती, मेरे पास था ही नहीं। अब जो मैंने इस लास्ट ट्यूसडे को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कैबिनेट से मैंने रेटिफाइड करवा दिया है, अब मेरे पास डोमेन भी है, अब मैं एक्सरसाइज कर भी सकती हूँ। जो आपने फेमस ब्रांड की नाम लिया है, इनकी सीईओ को मैंने खुद बुलाया था कुछ टाइम पहले और मैंने इनसे बात की, एंड दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने अपना नाम जो है वो फेयर एंड लवली के बजाय ग्लो एंड लवली कर दिया। इसका मतलब है कि लोगों में भी अवेयरनेस है, इट्स एन इनक्रेडिबल स्टेप, बड़ा इनक्रेडिबल इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छी बात है कि माशरे में लोगों की शख्सियत साजी करना ये भी बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, एंड आप लोगों ने ये इनिशिएटिव टेकअप किया है। अमेजिंग जॉब डन। हम उम्मीद करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट भी प्रॉपर्ली किया जाएगा। जनाब बहुत शुक्रिया। ज़रताज जुल साहब हमारे साथ मौजूद, आमना इलियास हमारे साथ मौजूद थी। आमना इज वन क्रेडिबल एक्ट्रेस और एक बार हमारे साथ ईद शो में भी आमना आई थी और शफात को याद होगा, शफात बल्कि मुझे तंग करने लग गया क्योंकि मैं आमना को देख रही थी, मैं कहती थी आमना आपकी कितनी प्यारी स्किन है, आमना आपकी स्किन का टेक्सचर ही और है, मतलब आपकी कॉम्प्लेक्शन ही और है। तो प्लीज़ अपनी जहनियत को तब्दील करें, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे ना तो फिर आगे हो सकता है कि बड़ा कोई नुकसान आपको हो जाए। क्योंकि देखिए स्किन की, अब आपको ना वो जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो क्या करती थी, वो अपने मुंह पे ऐसी चीज़ें, वो चूना लगाती थी मुंह पे इनको थी, तो उसके बाद क्या हुआ, उनको उनके दाने बनना शुरू हो गए और उसके बाद जब उनकी डेथ हुई थी तो उनसे एक रीज़न ये भी थी कि वो बड़ी कैंसरस थी, उनकी स्किन के कैंसर उनको हो गया था। जनाब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।